بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 3 اگست 2022 روز بدھ 5 محرم بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں نئی اور اہم اپڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران مکہ مکرمہ ریجن میں 2526 ٹریفک ایکسیڈنٹ ریکارڈ پر آئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ہلال احمر نے سال رواں جولائی 2022 کے بعد ٹریفک حادثات کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن اس حوالے سے سعودی عرب بھر میں دوسرے نمبر پر رہا۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں امدادی ٹیموں نے حادثات میں زخمی ہونے والوں کو طبی امداد مہیا کرنے کے بعد انہیں متعلقہ ہسپتالوں میں منتقل کیا۔ نیوم دی لائن سٹی کی تعارفی نمائش کا جدہ سپر ڈوم میں انعقاد۔ نیوم نے جدہ کے سپر ڈوم میں ایک شاندار نمائش کا آغاز کیا ہے، جس میں حال ہی میں اعلان کردہ انتہائی خوبیوں سے مالا مال دی لائن سٹی کا ڈیزائن عام عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق قدرتی ماحول سے ہم آہنگ دی لائن سٹی کے حوالے سے شہری ترقیاتی منصوبے کے دائرہ کار اور اس کے علاوہ اس کی جو تفصیل ہے ترقیاتی منصوبے کی، اور تاکہ اس یہاں آنے والوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد ملے۔ 1 اگست سے جدہ کے سپر ڈوم میں شروع ہو گئی ہے یہ نمائش، اور روزانہ کی بنیاد پر عربی اور انگریزی زبانوں میں 50 گائیڈڈ ٹورز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں جو زائرین کی بھرپور رہنمائی کریں گے۔ گزشتہ ماہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے نیوم منصوبے کے جدید ترین شہر لائن سٹی کے ڈیزائن کا انکشاف کیا گیا تھا۔ لائن سٹی کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ لائن 200 میٹر چوڑی، 170 کلومیٹر لمبی اور 500 میٹر اونچی ہوگی۔ یہاں پر تقریباً 9 ملین لوگ جو ہیں وہ رہ سکیں گے۔ پورے شہر کا مجموعی رقبہ 34 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہوگا۔ یہ شہر عام دیگر شہروں کے مقابلے میں کم رقبے پر تیار کیا جائے گا اور نیوم کی جو 95% زمین ہے اس کو محفوظ کرنے میں مدد دے گا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جہاں مستقبل میں سڑکوں، کاروں اور دیگر ٹرانسپورٹ سے کاربن کی آلودگی سے پاک نظام جو ماحول دوست اور دنیا بھر کے لیے قابل تقلید ہوگا۔ چوریوں میں ملوث 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لی گیا، 40 گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ ریاض پولیس نے گاڑیاں چوری کر کے ان کے فاضل پرزے بیچنے والے مقامی نوجوانوں کے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق 3 سعودی شہری گاڑیاں چوری کر کے ان کے پرزے نکال لیتے اور جو ہے پرانے فاضل پرزے جو ہیں فروخت کرنے والی دکانوں پر بیچ دیتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان گاڑیوں کے شیشے توڑ کر ان میں موجود قیمتی اشیاء اور ان کی نمبر پلیٹ چوری کر لیتے تھے اور پھر مسروقہ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں سے مجرمانہ سرگرمیاں کیا کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ مقامی شہریوں کے جو قبضے سے 40 ایسی گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں جنہیں وہ فاضل پرزوں میں تبدیل کرنے والے تھے۔ تینوں کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مکہ کے قدوہ محلے کے رہائشیوں کو مکانات خالی کرنے کا حتمی نوٹس۔ مکہ مکرمہ رول اتھارٹی نے کہا ہے کہ مسفلہ میں قدوہ محلے کو گرانے کے لیے رہائشیوں کو مکانات خالی کرنے کا حتمی نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا کہ رہائشیوں کو مکانات خالی کرنے کا نوٹس اس سے پہلے بھی جاری کیا گیا تھا۔ نئے نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ محلے سے پانی اور بجلی آئندہ چند دنوں میں منقطع کر دی جائے گی۔ اتھارٹی نے کہا کہ شیڈول کے مطابق محلے کو گرانے کا عمل 15 محرم سے شروع کیا جائے گا۔ قدوہ محلے میں کل 686 مربع میٹر سے زیادہ کا رقبہ گرایا جائے گا، جس کی تفصیل کا نقشہ جاری کیا گیا ہے۔ مذکورہ محلے میں واقع مکانات کے مالکان کو معاوضہ دینے کے لیے عارضی دفتر قائم کیا گیا ہے، جبکہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی رجسٹریشن کی جا سکتی ہے۔ مملکت کے متعدد علاقوں میں بارش کی توقع۔ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ بدھ سے بارش کا نیا سلسلہ شروع ہوگا جو 5 دن تک جاری رہے گا۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے توجہ دلائی کہ بارش کے باعث مختلف مقامات پر سیلاب کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ گرد آلود تیز ہواؤں کے ساتھ حد نظر محدود ہونے کے بھی خدشات ہیں۔ قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ بدھ سے اتوار تک جازان، نصیر باہا اور مکہ مکرمہ ریجنز میں مسلسل بارش ہوگی۔ درمیانی درجے سے لے کر موسلادھار بارش تک ہو سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ، جدہ، بحرہ اور رابغ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ کثیر مشرقیہ اور ریاض میں بدھ اور جمعرات کو اوسط درجے کی بارش کے امکانات ہیں، جبکہ مدینہ منورہ اور حائل ریجنز میں بدھ سے اتوار تک بارش کا قوی امکان ہے۔ درمیانی درجے کی بارش سے شروعات ہوگی اور موسلادھار میں تبدیل ہو جائے گی۔ الخرج کے میئر نے کھجور میلے کا افتتاح کر دیا۔ الخرج میں کھجور میلے کا آغاز ہو گیا، جس کا افتتاح الخرج کے میئر مسعد بن عبداللہ الماضی نے کیا۔
सबक वेबसाइट के मुताबिक मेले में सुगाई है वो नामी खजूर पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जो इस इलाके की ख़ास पैदावार है। इंतज़ामिया ने कहा कि अलखरज खजूर मेला 2 माह तक जारी रहेगा, जिसके तहत फैमिली के मुख्तलिफ अफराद की दिलचस्पी का इंतज़ाम किया गया है। मेले में मुकामी ताजरों के अलावा मज़ारीन को सहूलत फराहम की जा रही है ताकि अलखरज के खजूरों को मुल्क भर में मुतारफ़ करवाया जाए। बीवी पर वहशियाना तशद्दुद करने वाले के लिए सज़ा क्या? जद्दा की एक अदालत ने बीवी पर वहशियाना तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर खावंद के खिलाफ 3 बड़े फैसले सुना दिए। सोशल मीडिया पर तशद्दुद के वाक़े की इत्तला ने हंगामा बर्पा कर दिया था। सार्फिन ने तशद्दुद करने वाले शौहर के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मुकामी मीडिया में मुतासरा खातून का केस बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। शौहर ने छुरी से बीवी के जिस्म पर जगह जगह कट लगाए थे। समाजी फलाही कमेटी तराहम की कारकुन नसरीन अली अलगामदी ने मुतासरा खातून का केस लड़ा। अदालत ने खावंद के खिलाफ पहला फैसला ये किया कि निकाह फसख कर दिया। दूसरे फैसले में बच्चों की परवरिश का हक उनकी माँ को दे दिया। तीसरे फैसले में शौहर को इस बात का पाबंद किया गया कि वो हर बच्चे और बच्ची का माहाना खर्च 650 रियाल अदा करेगा, और शौहर को इस बात का भी पाबंद बनाया गया कि वो माहाना 5200 रियाल अदा करे। इसके अलावा ईद उल अज़हा और ईद उल फितर है उसके कपड़ों की कीमत में 3200 रियाल अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। याद रहे कि खातून पर वहशियाना तशद्दुद का वाक़या अप्रैल 2022 में हुआ था। पुलिस को उसकी रिपोर्ट जद्दा के एक हॉस्पिटल से मिली थी, जहां मुतासरा खातून को इलाज के लिए लाया गया था। कमर्शियल विजिट वीज़ा इकामा में तब्दील हो सकता है या नहीं? सऊदी अरब में विजिट वीज़ा गैर मुल्की कारकुनान की अहल खाना को आर्जी बुनियाद पर जारी किए जाते हैं, जबकि कमर्शियल बेसिस पर माहिरीन या कारकुनों के लिए जारी किए जाने वाले आर्जी वीज़ों को कमर्शियल विजिट वीज़ा कहा जाता है। विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री 2 तरह का होता है। विजिट वीज़े पर आने से पहले विजिटर को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना ज़रूरी होता है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी कंपनी की होना ज़रूरी है जो सऊदी अरब की जो हेल्थ कौंसिल है या आलमी सतह पर मंजूर शुदा हो और इमिग्रेशन के इदारे से मरबूत हो। एक शख्स ने जवादात से दरियाफ्त किया कि कमर्शियल विजिट वीज़े की तौसीक कैसे होगी, क्या कमर्शियल विजिट वीज़ा वर्क इकामा में तब्दील हो सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था कि विजिट वीज़े को इकामा में तब्दील नहीं कराया जा सकता, और इसके अलावा ऐसे लोग जो विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं उन्हें मुकर्रर मुद्दत गुजारने के बाद वापस जाना होता है। तजारती विजिट वीज़े की मुद्दत में तौसीक के हवाले से जवादात का कहना था कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से 7 दिन या उससे कम दिन रह जाने पर तौसीक की कार्रवाई की जा सकती है, ताहम इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक्सपायरी की मुद्दत 3 दिन से ज़्यादा तजावुज़ ना हो। कमर्शियल विजिट वीज़े पर आने वाला सऊदी अरब में मौजूद हो। वीज़े में डिजिटल तोसी एक ही बार की जाती है। मैक्सिमम तोसी 180 दिन तक होती है, और तोसी कराते वक्त ज़ाहिर का पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। वीज़े की तोसी के लिए फ़ीस जमा कराई गई हो और कोई चालान नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक चालान वगैरह। और जो है विजिट वीज़े की मुद्दत का तयन विजिटर के सऊदी अरब में दाखिल होने की तारीख जो है उससे किया जाएगा। कमर्शियल विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी अबशर या मुकीम पोर्टल से की जाएगी, जहाँ उसकी सहूलत फराहम की गई है। एक शख्स ने जवादात के ट्विटर पर सवाल किया कि फैमिली के विजिट वीज़े की मुद्दत 13 तारीख को ख़त्म जो है हो रही है, जबकि 14 तारीख को वापसी की फ़्लाइट बुक कराई है, क्या मुमकिन है? सवाल पर जो है वो जवादात का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वाले अफराद के कानून के मुताबिक ये मुकर्रर वक्त पर उनको वापस लौटना होता है। वक्त पर ना जाने पर कानून शिकनी दर्ज होती है। वाज़ेह है सऊदी अरब में विजिट वीज़े 2 तरह के जारी किए जाते हैं, जिसमें फैमिली वीज़े और कमर्शियल वीज़े होते हैं, और जो है इसमें मैक्सिमम मुद्दत जो होती है वो 6 माह तक यहाँ रुक सकते हैं, जिसमें हर 3 माह के बाद उसमें तोसी कराई जाती है। इसलिए वीज़ा ख़त्म होने से पहले उनको ट्रैवल करना ज़रूरी होता है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मज़ीद 227 केसेस दर्ज। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मंगल को 10,383 नए टेस्ट किए गए। मंगल 2 अगस्त को कोरोना के 227 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए। इस तरह अब तक मुतासरीन की तादाद 8,10,187 हो चुकी है। कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले 346 रहे, जिसके बाद अब तक शफा पाने वालों की कुल तादाद 7,96,102 तक पहुँच चुकी है। इसके साथ बढ़ेंगे आज के रियाल के रेट की जानब। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के मुताबिक रियाल का रेट क्या रहेगा। पाकिस्तान की बात करते हैं। पहले फौरी बैंक दे रहा है 63 रुपये 29 पैसे। STC पे दे रहा है 63 रुपये 27 पैसे। तहवील राजी दे रहा है 63 रुपये 23 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 63 रुपये 26 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 63 रुपये 33 पैसे। टेली मनी दे रहा है 63 रुपये 17 पैसे।
इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 64 पैसे, STC पे 20 रुपये 51 पैसे, तहवील अल राजी दे रहा है 20 रुपये 73 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20 रुपये 62 पैसे और मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 68 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 68 पैसे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।